गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपको ओडिया टीआरपी टीवी चैनल स्वागत। आपण अनुरोध भिडियो को शेष पर्यटन देखिए कारण आपण मैंने खूब कम समय भितर देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर जानीपारे। तो आपण अनुरोध भिडियो प्रथम थे भिडियो को गोटे गोटे लाइक करदे और चैनल प्रथम थे चैनल टी सब्सक्राइब कर रखिए कारण आपण मैंने ये संपूर्ण अपडेट खूब कम समय भितर डेली आपण मैंने पाइपर। तो आज प्रथम खबर वेनेजुएल्स मागणा इंटरनेट देवे एलन मस्क। वेनेजुएल चली राजनीतिक अस्थिरता मध्य साधारण लोकों समर्थन में एलन मस्क बड़ घोषणा कर कंपानी स्पेस परिचालित सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक वेनेजुएल्स नागरिकों को सीमित समय पर इंटरनेट मागणा इंटरनेट प्रदान करेंगे। सूचना अनुसार फेब्रुआरी 3 तारिख पर्यंत मागणा ब्रॉडबैंड सेवा मिल। यार उद्देश्य हूँ राजनीतिक संकट समय लोक जोगाजोग विच्छिन्न न हो। स्टारलिंक कक्षपथରେ ଥିବା हजार हजार सैटेलाइट माध्यम उच्च गति और कम लेटेक्स इंटरनेट सेवा प्रदान करे जहाँ दूर दूरांत अंचल अत्यंत लाभदायक। परवर्ती न्यूज जोमाटो सीईओ को बड़ खुलासा प्रति मासरे हजार हजार कर्मचारी छटई। गत डिसेम्बर जोमाटो गिग वर्क्स धर्मघट सारा देश में चर्चा सृष्टि करथिला। एथिरे जोमाटो प्रतिष्ठाता सीईओ विपिन दी गोयल एक पॉडकास्ट गुरुत्वपूर्ण खुलासा करिसेंती। से कहिसेंती प्रति मास 5000 अधिक कर्मचारी ठके और अनुशासनशीलता कारण छटई कर जाउछि। तांको कहबा अनुसार कैश ऑन डिलीवरी समय टंका फेरस्त न करिया भली अभियोग मध्य मिलुछि। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ମାସରେ 15-20 ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଏହି କାମକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଦର୍ଶନ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। वीवीआईपी दर्शन को श्रीमंदिर कमांडर और सुरक्षाकर्मी मध्य कथा कटाकटी और ठेलापेला होता। यही प्रभाव में किसी समय प्रभुंकर महाप्रभुंकर साधारण भक्त दर्शन बंद कराई। सूचना अनुसार भक्त मैंने धाड़ी रे दर्शन करथिबा बेले वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू कर जायतिला। याकु श्रीमंदिर कमांडर सुधांशु शेखर पट्टनायक विरोध में थिला। पर सेवक और सुरक्षाकर्मी मध्य युक्तितर्क हो 7-5 धाड़ी दर्शन बंद करा जायतिला। श्रीमंदिर प्रशासन हस्तक्षेप करने पर परिस्थिति साधारण होता। एने सोमवार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक होगा बोली जमापड़ी। प्रवर्ती न्यूज नुआ वर्ष चाषी को बड़ खुशी। नुआ वर्ष 2026 आरंभ में केंद्र सरकार चाषी मानक बड़ खुशी खबर देवा प्रस्तुत होती। प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना अनुसार योग्य चाषी मानक वर्ष को मोट 6000 टंका 3टी किस्ती प्रदान कर प्रति मासरे 2000 टंका सीधा सड़क बैंक अकाउंट जमा हो। प्रथम किस्ती फेब्रुआरी 2026 और द्वितीय किस्ती जून जुलाई और तृतीय किस्ती अक्टोबर नवेम्बर मिलबार संभावना रही। यही टंका चाषी को बिहन सार और खर्च में सहायता कर लाभ पाइबा ई केवाईसी आधार रे बैंक लिंक एवं जमी साधारण सठिक थिबा आवश्यक। उत्तर कोरिया पुणी सामरिक उत्तेजना सृष्टि करिछि। आज सकाळे उत्तर कोरिया रे समुद्र आड़ को एकाधिक बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप कर जापान रे सरकार तुरंत जरूरीकालीन परिस्थिति जारी कर साधारण लोकों को सचेतन करने को कहते। दक्षिण कोरिया जोग मुख्य कर्मचारी कहते उत्तर कोरियार राजधानी अंचल में क्षेपणास्त्र निक्षेप कर अमेरिकार सेना यही परीक्षा उपर नजर रखुवा कथा कह अंचल प्रति अमेरिकार घूर्णी प्रतिश्रुतबद्ध बोली जणाई। घटना समय घटी जितेबाला दक्षिण कोरियार राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग बेजिंग आलोचना प्रस्तुत होती। विशेषज्ञ मतरे अमेरिका द्वारा वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मदुरो विरुद्ध में निया कठोर पदक्षेप पर भारत उत्तर कोरिया यही परीक्षण कर चलित सप्ताह उत्तर कोरिया सबुठार नुआ सामरिक प्रदर्शन बोली कहुई। परवर्ती न्यूज गाड़ी में ग्रीन स्टिकर लगाइबा नहीं चली चर्चा मध्य परिवहन विभाग स्पष्ट कर बाध्यतामूलक नुहे साधारण लोकों सचेतन करने और प्रदूषण नियंत्रण दृढ़ को करने यार व्यवस्था प्रधान लक्ष्य। या सहित प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट पीयूसी
ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର କେବଳ ଯାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସ୍ତରକୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଲଗାଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆର୍ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଳିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିକର ନେଇପାରିବେ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଜଣାଇଛି ଯେ କୌଣସି ନିୟମିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର କରାଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3 ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଫିଟନେସ୍ ନଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଆଇ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସହ ଅନେକ ଯୁବକ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୟନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଫିଟନେସ୍ ତାଲିକାରେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ନାମ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିଂ ନ କରିବା ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆହତ ଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦଳ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 8,75,000 ପୁରୁଣା ମିଟରକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ମିଟର ଭଡ଼ାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମିଟର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସରକାର ସମୁଦାୟ 335 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ସହ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାରବାର ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କମ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ KYC ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2 ଦିନ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ହଠାତ୍ ସୁନାଦର ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସୁନାଦର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ପରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାଦର ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପରେ ଓ 4 ତାରିଖ ପରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 380 ଟଙ୍କା କମି 1,35,820 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 350 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,24,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦର 2,000 ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,40,000 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନରେଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନରେଗା ନାଁ ବଦଳାଇବା ଦେଶର ମଜଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏଥିରେ ଗରିବ, SC, ST, OBC ପରିବାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାର ପକାଉଛି। କାମରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିବାରୁ ମଜଦୁରମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ପକାଇଛି। 2021-22 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 23,000ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ନର୍ସିଂ PhD ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ବେଶୀଭାଗ ଛାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IIT, ଏମ୍ସ ଏବଂ କିଟ୍ରେ ଏସବୁ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।